फौजी ही सानू चीन ते पाकिस्तान तो बचाउंदे ने। जे सरहद ते फौजी ना होण तां तुहानू चीन ते पाकिस्तान वाले चुक के लै जाणगे। रवनीत बिट्टू ने जथेदार नूं लैके बयान दिता है। अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे वल्लों बयान दिता गया सी। सरकार ते सवाल चुके गए सी। अमृतपाल दी पत्नी किरणदीप कौर नूं एयरपोर्ट ते रोके जाण, उत्ते पुछगिछ करन नूं लैके जथेदार ने बयान दिता सी ते कहा सी कि जे पुछगिछ करनी है तां अदब सत्कार दा ख्याल रखना चाहिदा है। किरणदीप कौर ते कोई FIR नहीं है, इस तरीके दे नाल उन्हां नूं परेशान नहीं करना चाहिदा। ते इसे बयान नूं लैके रवनीत बिट्टू ने यह बयान दिता है ते जथेदार ते सवाल चुके ने। कहा है कि देश दे लई शहीद होण वालियां ते जथेदार क्यों नहीं बोलदे। देश नूं जो खत्म करन लगे हुए ने उन्हां दे पिछे वकीलां दीयां कतारां लगा रहे ने। उन्होंने कहा कि साडे फौजी ही सानू चीन ते पाकिस्तान तो बचाउंदे ने। जे सरहद ते फौजी ना होण तां तुहानू चीन ते पाकिस्तान वाले चुक के लै जाणगे। दरबार साहिब दे विच शहीद जवानां दीयां फोटोआं क्यों नहीं लगाईयां जांदियां, यह भी सवाल कीता है। पंकज गवाही मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़े ने। पंकज, रवनीत बिट्टू दे वल्लों यह बयान दिता गया है जिसदा असीं जिक्र कर रहे हैं। अमृतपाल दी पत्नी किरणदीप कौर नूं लैके अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ने बयान दिता सी कि किरणदीप कौर ते कोई FIR नहीं है। जे उस तो पुछगिछ करनी भी है तो उसदे घरे जाके करन, अदब सत्कार दे नाल करन। ते इसे बयान नूं लैके रवनीत बिट्टू काफी वरदे नजर आए ने। होर की कुछ क्या है? देखो, रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट ने लुधियाना तो, और उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार होरां नूं ते SGPC प्रधान नूं कोई सवाल पूछे ने, कोई सवाल उन्हां वल्लों कीते गए ने, और इस गल का जिक्र कर दिता है कि दरबार साहब च अजायब घर दे विच तस्वीरां जिहड़ियां ने ਉਹ कुछ अजिहे लोकां ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ जो देश ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। लेकिन आर्मी च शहीद होने वाले पंजाब ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। एक सवाल ये किया, दूसरा सवाल ये भी किया है कि असम ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, और ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ। लेकिन 3 दिन हो गए ने देश जी। रवनीत बिट्टू का यह बयान आया है। अकाल तख्त साहिब के जथेदार से सवाल किए ने। पंकज, तो आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, कई सारे सवाल पूछे गए ने श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार SGPC प्रधान नूं रवनीत सिंह बिट्टू जिहड़े कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट ने उन्हां वल्लों, और ये क्या है कि अमृतपाल की पत्नी नूं जदों पुलिस वालों रोकिया जाता है तो उस वेले उन्हां दे हक दे विच तां बयान SGPC वालों भी आते हैं और श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार वालों भी आते हैं। लेकिन देश के लिए जिहड़े सिख जिहड़े पंजाबी फौजी शहीद होए ने उन्हां वल्लों कोई स्टेटमेंट उन्हां दे हक च क्यों नहीं आई, उन्हां दे परिवारां नूं कोई सहायता क्यों नहीं दित्ती जांदी। ये कहा गया कि और नाल ही नाल इस गल का भी जिक्र कर दिता है कि दरबार साहब दे विच अजायब घर दे विच तस्वीरां देश नूं तोड़न वालियां दियां तां लगियां ने, क्यों देश की राखी करते हुए शहीद होने वालियां फौजियां दियां तस्वीरां क्यों नहीं लगियां। इस तरीके के सवाल किए गए, और नाल ही नाल सवाल जिहड़े ने वो SGPC के उत्ते भी चक्के ने कि जिहड़ा तुहाडे कोल फंड हुंदा है वो फंड का इस्तेमाल देश नूं तोड़न वाले, देश दे पंजाब नूं खराब करन वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दे हक दे विच तां केस लड़े जांदे ने। लेकिन जिहड़े देश दे लई शहीद होए ने फौजी सिख पंजाबी उन्हां दे परिवारां नूं क्यों नहीं कोई सहायता दित्ती जांदी, क्यों नहीं कोई मदद दित्ती जांदी। इस तरीके दे सवाल रवनीत सिंह बिट्टू वल्लों चुके गए ने। जी जी, शुक्रिया फिलहाल पंकज पूरी जानकारी दे लई। तां इस सवाल कीते ने रवनीत बिट्टू ने। अकाल तख्त साहिब के जथेदार दे वल्लों किरणदीप कौर नूं लैके एक बयान दिता गया सी। जथेदार ने कहा सी कि किरणदीप कौर नूं एयरपोर्ट ते इस तरीके दे नाल रोके जाना मंदभागा है। वो ब्रिटिश सिटीजन है तो उसते कोई FIR नहीं है। जो उसको पुछगिछ करनी है तो घर जाके हो सकती है, अदब सत्कार का ख्याल रखा जाना चाहिए है। तो उस नूं लैके रवनीत बिट्टू ने हुण सवाल कीते ने कि देश दे लई शहीद होण वालियां ते जथेदार क्यों नहीं बोलदे। ਜਿਹੜੇ जवान शहीद ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। एक बयान आया है रवनीत बिट्टू का। SGPC प्रधान हरजिंदर सिंह धामी का भी बयान आया। किरणदीप कौर नूं लैके जो भी कुछ होया एयरपोर्ट ते उन्होंने रोकया गया, पुछगिछ हुई, उसनूं मंदभागा उन्होंने करार दिता। अकाल तख्त साहिब के जथेदार का भी इसनूं लैके बयान आया। तो हुण रवनीत बिट्टू ने सवाल किए ने SGPC नूं भी, अकाल तख्त साहिब के जथेदार नूं भी
ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਪ ਖੇਚਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 400 ਕਿ 500 ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਫੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਗੁਨਾਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ। ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੜਨਗੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, SGPC ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਹੀ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ?
देखो पहली गल तो मैं ये कहना कि जथेदार साहब का सत्कार आ, वो ऐसी जगह ते बैठे आ ते उन्हां नूं हर आम और खास गल च नहीं बोलना चाहिए। उन्हां दा तां आदेश हुंदा कौम नूं कि भी तुसीं आ करना, एवें हर गल च टिप्पणी जिहड़ी आ वो उन्हां दे जिहड़ी पोस्ट ते जिहड़ी जगह ते वो बैठे आ स्थान ते उस दे सत्कार च कई बार कमी आउंदी है। और दूसरे पासे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बारे मैं कहूँगा कि कई बार अननैसेसरली गल्लां करते हैं, ये अज तो पहला कदे भी श्रोमणी कमेटी ने नहीं कीतियां। और जे कोई क्रिमिनल हैगा ते उस दे परिवार दे किसी तो पुछगिछ होनी आ जरूरी है ते उहदे ते कोई शंके ने तो जरूर होनी चाहिए आ। इहदे च सिख हिंदू या मुसलमान या ईसाई की कोई गल नहीं होनी चाहिए। और जिहड़े देश के दुश्मन ने वो देश के दुश्मन ने, जिहड़े देश के टुकड़े करना चाहन, जिहड़े ये कहन कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हैगा, मैं इंडियन नेशनल नहीं हैगा, मैं अपने आप को नहीं मनता, उन्हां दे नाल जिहो जिहा सलूक होना चाहिए उहो जिहा होना चाहिए। जथेदार साहब नूं उदों भी तो बोलना चाहिए सी भी तू ये किद्दां कह रहा कि तू इंडियन नेशनल नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जी गरेवाल जी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ 4 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ। ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਤਲਖੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣੇ 60 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਅਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਆ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਮ-ਖਾ ਇੱਕ ਪਾਉਣੀਆਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲਸੀ ਦੀ, 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵੀ 35 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹ ਕਹੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠ ਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਯੂਥ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। NSA ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਔਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਆ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਛਕਾਏ, ਨਸ਼ੇ ਉਹੀ ਛਡਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਬਲਟੋਆ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਜੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ 751 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ 302, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੋਈ ਦਰਜ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜੇ ਘੇਰ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਹੋਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਤੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਚੂੰਪਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ, ਦੇਖ ਲਓ, ਮਗਰ ਕਿਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਤੀ ਐਨਐਸਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਿੰਸਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ। ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਆ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਗੁੰਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਿੱਚੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਸਿਰਫ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜੀ?